ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಾರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯ್ತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಇಂದಾಗಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೀಪಾ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ. ನಾನು ಥಿಂಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಪ್ರಚೇತಾ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶಿರೀಷಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಥಿಂಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚೇತಾ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರಚೇತಾ, ಓವರ್ ಟು ಯು. Thank you very much, Deepa. Hello to all our viewers. My name is Pracheta. I'm one of the founders of ThinkTac. I will start this presentation with a brief introduction, and I'll do that using the some slides, and then Deepa will go ahead. She'll do a lovely demonstration of some very nice activities in maths in your topics, and then you'll also be making something for about half an hour, and then we'll wind up with a summary of the what we've discussed and how you can keep in touch with us further. Okay, again we apologize for the technical glitch. There was an issue with the YouTube streaming service, so thank you for staying with us. Good to see so many of you being patient and continue to be on the channel. I'll just share my screen. This is visible, right? Sirisha, it's coming on YouTube as well? Yes, Pro, there was a delay. I think it will show up. Yeah. Okay, so one of the main things, ThinkTac is we are an experiential learning organization. We've been around for about 8 years now. And what we've always noticed in all our sessions is that with an experience-based learning, when you're using simple materials, you always get very engaged and happy children. Okay. Innovation and Science Promotion Foundation is how we started as a non-profit in 2014. We worked with government schools in the NGO sector as well as with government schools, and based on CSR funding, we continue to do projects through ISPF. In 2017, we also opened a social enterprise called ThinkTac, and that works directly with private schools. It works with also with the government, like this program is being supported by Karnataka government, and MOU with ThinkTac has been signed, so that we are able to get these hands-on science and maths activities to all children and teachers. In 2018, with the Raman Research Institute Trust, who we very closely partnered with, we also started the All India National Science Contest, hands-on science contest called the Raman Awards. In fact, the ThinkTac and ISPF team sits at Sir C.V. Raman's house in Malleshwaram, Bangalore, about 2-acre property in the middle of the city, but very nice, beautiful trees, old house. And only in the last 5-6 years that we've been using the space, that something has been happening at Panchavati, which is the name of the house, since Lady Raman passed away more than 40 years ago. So the house was unoccupied, and the trust wanted to have some science activities and outreach activities happening there. So ISPF and ThinkTac have been based out of this property for the last 4-5 years, and we conduct the annual Raman Awards every year. Just to give you a background as to the people who have founded this organization. So Ravi, who's our CEO, he's had 25 years experience as an entrepreneur, worked in various companies, and before that was of course a computer science engineer. My friend Vishal, who's now doing the other session with the foundational science team, he's also one of the founders. He's also an IT engineer, but for the last 12 years, he's been working in the education space after getting disillusioned with the education system at some level, as well as wanting to give back something to society. And there's 2 more Pracheta, of us. Yeah. Are you moving the slides? I am, yeah. Gopi, are you able to see the next slides? No, only the first slide is being shown. Oh, really? Yes.
Okay, then just give me a second. Sorry, I hear that the slides, the correct ones weren't showing. So I'll just go back to what I was trying to explain. Now you can see the new slides. Yes, Pracheta. So initially it was only that. Okay. So this is what I was saying. We started in 2014 as ISPF. 2017, we started ThinkTac. And then Raman Awards were launched in 2018. All these are to increase our interaction with children and teachers. I gave you a background a little bit about Ravi and Vishal. And then I'm Procheta. I come from a science background. I did my PhD in astronomy. And since returning to India, I've been associated with ISPF first, and now, of course, with ThinkTac. Raghu, our colleague, who's based in Mysore, actually, and he has experience in diversified operations for large things. So he'll be the one, in fact, doing a lot of the interactions with you teachers after this session. It's his team that will talk to you and make sure that all of you get what you need in doing this program in your schools, or if you're interested in continuing with this engagement model with ThinkTac. Okay, so these are the four of us. We have worked with tens of thousands of children and teachers over the last, say, 7 or 8 years. This has given us very good insights into how experiential learning works in schools, how it works in different settings, private schools, government schools, urban and rural schools, and so on. We've partnered very closely with CBSE for the last 2 years, which has allowed us to put up huge amounts of content on the Diksha portal. The Raman Trust, as I told you, we partner closely with them, as well as with publishers like Oxford and Pratham, and other non-profits like ActionAid, who are implementation partners in getting these activities to rural areas and schools. And lately, of course, with DSERT Karnataka, which is why all of you are here, we have signed an MOU to work with all government school teachers, do this brief workshop with you so that all of you can learn a little bit about what we do and then implement at least 3 activities which the government has made mandatory, using household materials and so on. So the similar MOU has also been signed by Uttarakhand. So we are starting off with Karnataka and Uttarakhand in this partnership. So what is this partnership about? We have the 10 grades that are there. In this case, of course, for maths, we are talking about the middle and secondary grades. So each of those grades, we have aligned 7 activities per grade per year. So 6 to 10 maths programs. We have aligned 7 activities per year. So a total of 35 activities, of which we are saying do at least 3 have been made mandatory using household materials. These can all be accessed using our teacher platform that we'll demonstrate to you later. There's student content, which includes videos and guides. There's teacher content, and we are all there to support you to make sure that this activities reach the children. So I'll stop the introduction there and pass it over to Deepa, who will do the demonstration of activities and then your making session. Thank you, Procheta. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಮತ್ತೆ ಶಿರೀಷಾ, ಏನಾರು ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್. Procheta, can you make? Your spotlight, Deepa. Okay, thank you. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಕಲಿಯೋದು, ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನಾವು ಆ ಟಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಲ್ಲಾನು. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್.
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಅಂಟಿಸಿದೀವಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬದಲು ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಕಡೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂನು ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂದು. ನಾನಿವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗೂನು ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೇನೆ ಇವಾಗ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನೋಡು, ಇಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಲಾಂಗೇಶನ್, ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು. ಈ ತರ ಅವ್ರೇನೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥನೂ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾರೆ. ಇದೇ ತರ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೋನಗಳು ಕಾಣತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಮರ ಇರ್ಬೋದು, ಮರದ ಕಾಂಡದಿಂದ ರೆಂಬೆಗಳು ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೂ ಕೋನಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿತಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋನಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋನಗಳನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರೇ ಬೇಕಾ, ಕೋನಮಾಪಕನೇ ಬೇಕಾ? ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಒಂದು A4 ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಂದ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yeah, Yes, see. ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್. Illa, we are seeing the PPT. Oh, okay, 1 minute then. You have to choose the correct screen. ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. Yeah. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬರೀ ಒಂದು A4 ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ, ಹಾಗೂ ಪೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. Deepa, you can also explain while the video is showing. Yes. Yeah. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅವರು 70 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ ಮಡಚ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್, ಕೋನದ ವಿಭಾಜಕನ ಅದ್ ಹೇಗಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 40 ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅರ್ಧಕ್ ಮಡಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆಂಗಲ್ ನ 20 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನ ಅರ್ಧಕ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 10 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇನ್ನ ಈ ಕರ್ಣದ ಲೈನ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡಯಾಗನಲ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಆ ಡಯಾಗನಲ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಈ ತರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫಸ್ಟೇನೆ, ಊಹಸಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಗಲ್ನು ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಂಗಲ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ? ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅಂತ. ನಾನೊಂದು ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು ಲಿಂಕ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಾನದು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You are able to see the question, right? Yes, Deepa. Okay. Where? Cheta, are you able to see the link? Item pool link na chat ಅಲ್ಲಿ paste ಮಾಡಿ. Put it on the YouTube chat, Gopi. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್, itempool.com/middlemaths/live. I'll paste it once again. ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕರ್ಣ ರೇಖೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು DIY ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಬರೇ ಒಂದು A4 ಶೀಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು.
Deepa, you need to share your item pool screen. Okay. Yeah, so that we can see the question and the result. Huh. So ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ middle maths itempool.com/middle maths/live. ಇನ್ನು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವೀಗ ಕರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಕರ್ಣ ರೇಖೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ನ, ಎಷ್ಟು ಕೋನನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. If you are answering on the chat window, they need to click on the link. You tell it again. ಹಾ, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ ಟೀಮ್ ನವ್ರು ನೋಡ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಐಟಮ್ ಪೂಲ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ 13 ಜನ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಕೋನಮಾಪಕ ತಗೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು 45 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನಾನು ಕ್ಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು 55 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಒಂದು A4 ಸೈಜ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ನಮ್ ವಿಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಸೊ ಈ ಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋನಗಳು ಕಾಣತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಬಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋನಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಕೀಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೀಲಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಕೀಲಿಗೂನು ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಇವಾಗ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇನು ನೋವಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ರವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಗೋನಿಯೋಮೀಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಗೋನಿಯೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್, ಕೋನ ಅಂತ. ಮೆಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಗೋನಿಯೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಂಗಲ್ ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಥಿಂಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yeah, screen's visible. Yeah. Once you start the PPT, you'll have to share that screen. Something like that was happening, right? Okay. Let me know if that happens. Are you able to see now? Yeah. Yes. Okay. So ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವಬಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಕೀಲ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅದ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದು ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದು. ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋ ವಸ್ತುಗಳೇನೆ. ಈ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಥಿಂಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಸಿಗೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು.
You explain. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಶೇಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೇಗ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನ. ಇಲ್ಲಿ 65 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ತರದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸಾರಿ. ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಅಂದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ಡೀಟೇಲ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ತೋರ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಇಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ Deepa, only goniometer model is shown here. Yeah, the teacher corner through teacher corner. Yeah. Yeah. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 2-3 ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಇವಾಗ ನಾ ಗೋನಿಯೋಮೀಟರ್ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು 7 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಚೇತ ಅವರು, ಆ 7ರದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಗೋನಿಯೋಮೀಟರ್ ಅದ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ವಿಕ್ ಗೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವೈರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಪಿನ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪರ್ಪಸ್ ಏನು, ಅದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆತರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೀಟ್. ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೀಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೇಡ್ಗಿರೋ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಲ್ದೇನೆ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಇಂದಾನೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇರತ್ತೆ, ಹೇಗಿದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದು. ಇದೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೇಗ್ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ನರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಶಿರೀಷಾ? No questions. ಓಕೆ, ಮುಂದಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಇವಾಗ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೆಸರು. ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಈಗ ನಾನು ಬರೇ ಇದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅಂಟಿಸಿದೀವಿ. ಈಗ ಏನ್ ಶೇಪ್ ಬಂತು? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಇದನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಿಂಪಲ್. ಥಿಂಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಇರತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರತ್ತೆ. ಗೈಡ್ ಮೂಲಕನೂ ಇರತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕನೂ ಇರತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ತುದಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಟಿಸಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಿನ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಪಿನ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಪಿನ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಮೂವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೊದ್ಲು ಈ ಪೀಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಆತರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಂದ ಅಷ್ಟೇ ಪೀಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇಪ್ ಏನಾಯ್ತು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ತರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅದು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್, ಸಮಬಾಹುನ ಅಥವಾ ಐಸಾಸೆಲಸ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನೇನ್ ಆಕಾರಗಳಿದೆ, ಒಳಗಡೆಗೂ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 3 ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಆಕೃತಿ ಇದೆ. ಆ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮ್ನೆ ಇವಾಗ ಚಾಕ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಬದಲು ಈ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೂ ಒಂಥರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಓಕೆ ಇದ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೀಟ್ ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೀಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು, ಈ ತರ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡೋರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್ ಇಂದು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಏನೇನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ನೀವು ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ನ ಎಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದು ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1 ನಿಮಿಷ. I have launched it. ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ itempool.com/middlemaths live ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅಥವಾ ಶಿರೀಷಾ, ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವೆಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನಾನು? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇತ್ತು, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತು ನನಗೆ? ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾ, ಸುತ್ತಳತೆ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾ, ಅಥವಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೊಂತಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಉಳಿತಾ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಾ, ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಇತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅಥವಾ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನ್ ಮೂಲಕನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಐಟಮ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಕ್ವೆಶನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.
ನೋಡಿದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಉತ್ತರ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನು? ಓಕೆ, 1 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು. ಪೋಲ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ಸಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗಿರೋ ಕಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆಗಿರೋ ಲೈನು ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಲೈನಿನ ಸಮ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರದ್ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಏರಿಯಾ ಅಂತೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇರೋ ಪೀಸ್ ನೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಕೂಡ ತ್ರಿಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬರೀ A4 ಶೀಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ, ಹೇಗ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ ತರದ್ದು. ಆ ತರದ್ದೇ 4 ಪೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ 2 ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಈ 2 ಮಾತ್ರ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಬರೋ ಶೇಪ್ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೋದು ಐಸಾಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ವಿ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಭುಜಗಳು ಸಮವಾಗಿದೆ. ಈ 2 ಭುಜ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಭುಜಾನು ಸಮ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದು ಒಂದೇ ತರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, 4 ಭುಜಗಳು ಸಮ. 4 ಭುಜ ಸಮ ಇರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಂಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಜ್ರಾಕೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚೌಕಾಕೃತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ವಜ್ರಾಕೃತಿನೋ ಚೌಕಾಕೃತಿನೋ ಈ ಆಂಗಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳು? ನಾವು ಐಸಾಸೆಲಸ್ ಅಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ದೇನೆ ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಆಕೃತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಅದರದ್ದು ಕರ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ 3ನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಆಕೃತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭುಜಗಳಿದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 1 2 3 4 5 6 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭುಜಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಂತ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಆಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಆಗತ್ತೆ. 180 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಕೋನ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳ ರೇಖೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 180 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಪಾಲಿಗನ್ ನ, ಬಹುಭುಜ ಆಕೃತಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾಲಿಗನ್.
ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಒಂದ್ A4 ಶೀಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 4 ಐಸಾಸೆಲಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಂಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇವಾಗ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾಲಿಗನ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಗನ್, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನು, ಬರೀ A4 ಶೀಟ್ ಮಾತ್ರ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ PPT ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Deepa, we still have the making to do, and it's one. Yeah, okay, so, fine. I'll go it. Yeah. Okay. So ಇದು ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಣನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 ತರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ ಹಾಫ್ ನ ಕಲರ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಬರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಇರತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಕೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಟ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಗಾಳಿಪಟ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಈ ಕರ್ಣ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರುಯೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಾನ ತ್ರಿಕೋನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ಕರ್ಣ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬರತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಗ. ಇದು 2D to 3D. ಅಂದ್ರೆ 2D ಏನಿರತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಬರೇ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಮಾತ್ರ ಇರತ್ತೆ. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು A4 ಶೀಟ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಕೃತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದ್ದ ಇದೆ, ಅಗಲ ಇದೆ, ಎತ್ತರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ನೆಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಟ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ ತರಾನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಎತ್ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಥಿನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಡಿರೋ ಶೇಪ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಹಿಡಿಯತ್ತಾ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ನಮ್ಗಂತೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ದು ಹೇಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ. ಈ ಬೇಸಿಂದ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಏರಿಯಾ πr² ಸರ್ಕಲ್ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ h. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ h ಟೈಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, πr²h ಇದ್ರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೈಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ 5 ml ಅಷ್ಟು ನೀರ್ ಹಿಡಿಯತ್ತೆ. ಇದಕ್ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೀರ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹಾಕ್ತಾ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ml ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಹಿಡಿತು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ನಂಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೇಮ್ ಬಂತ ಅಂತಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಹಾಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥನೂ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ.
ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಹೀಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದು. ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ರು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Those remaining slides is not needed, right? No, I think Pracheta. Okay. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾತ್ರ. ಮೇಕಿಂಗ್ ದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದೇ ಪೇಪರು, ಎಲ್ಲೂ ಗಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟ್ ತರದ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತೆ. ಓ, ಅವರೇ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ತರದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂನು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟ್ ತರದ್ದು ಟೋಪಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ. 1 ನಿಮಿಷ. ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1 ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಂದು ಡೆಸ್ಕ್? Yeah, it's seen neatly. Okay, fine. ಮತ್ತೆ ಮುಂಚೆನೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ.
ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೇನೆ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಕೂಡ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಆತರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದ್ಲು ಹೀಗೆ ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಓಪನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಮ್ ಕಡೆಗಿರ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆ ಪೇಪರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಒಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ತುದಿನ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮಡಚಿದೆ. ನೀಟಾಗಿ ಒಂಥರ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಎಳೀರಿ, ಅವಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಧಾನನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಲೈನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಗುರ್ತಿಸಕ್ ಆಗೋ ತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಈ ತುದಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುವುದಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಶೇಪ್ ಸಿಕ್ತು? ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲ 90 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು 180 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಗನ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಟಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಹಾಗೆಲ್ಲ little below you show. It's above. Or keep it on the paper. Fine. Yes. Or I'll do one thing. I'll show the soft copy in the screen itself later after completing this. Okay. So ಈಗ ಈ ತುದಿ ತಗೊಂಡು ಮಡಚಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಮಧ್ಯದ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಡಚಿ. ಇದು ನಮ್ದು ಫೋಲ್ಡ್ 2. ಇವಾಗ ಏನ್ ಶೇಪ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. 1 2 3 4 5 ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದ್ ಲೆಂತ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ಗಳು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ್ದೂನು 180 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಗನ್ನೇನೆ. ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ತುದಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಆ ಮಧ್ಯದ ಲೈನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆನೆ ಮಡಚಿ. ನೀಟಾಗಿ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರು ನನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೀಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಡಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಥಿಂಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸೇರೋ ತರ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾವು ಏನ್ ಶೇಪ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಸೈಡ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 2, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೈಡ್ ಅಂತ. ಸೊ 1 2 3 4 5 6 7 ಭುಜಗಳು ಇದೆ. ಹೆಪ್ಟಗನ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹೆಪ್ಟಗನ್ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಅದ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇದಂತೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಕಾರ್ನರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದ್ ಸೈಡು, ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿರೋ ಇದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂಗಲ್.
ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸಮಾನಾಂತರ ರೇಖೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 180ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬರೋ ಪಾಲಿಗನ್ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳೇನೆ ಪೇಪರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೆಡಿ. ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನಾರು ಅನ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನು ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಮಧ್ಯದ ಲೈನ್ ಇನ್ನ ನಿಮಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಈ ತುದಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋ ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಗನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಿಂದನು ಹಾಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನ್ ಶೇಪ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪೆಂಟಗನ್ ಇಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಪೆಂಟಗನ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ ಕೋನ ಮಾಪಕ ಹುಡ್ಕೋದು ಬೇಡ, ಅವರೇ A4 ಶೀಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ ಸಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಎರಡು ತುದಿನ ಹೀಗೆ ಮಡ್ಚಿದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ತುದಿನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿರಿ, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ತುದಿ ಮಡ್ಚಿದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಈ ಕಡೆನು ತುದಿ ಮಡಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಡ್ಚಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದ್ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಡ್ಚ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ಎರಡನೇ ತರದ ಕ್ಯಾಪ್ ರೆಡಿ. ಕುಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ, ಇದು ಅಡ್ಗೆ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಕ್ಯಾಪ್. ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದಾಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? Yes, it is visible. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಒಂದ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಎಲ್ರು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಹೀಗೆ ಎರಡನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಎರಡು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪೆಂಟಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. 1 ಸೈಡ್, 2 ಸೈಡ್, 3 ಸೈಡ್, 4 ಸೈಡ್, 5 ಸೈಡ್ ಪೆಂಟಗನ್, ಪಂಚಭುಜಾಕೃತಿ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇದು ನೀವು ಪೇಪರ್ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದೂನು 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ತರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 9 ಮೂರ್ಲೆ 27, 270 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಅದಲ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮಡಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಟಿಪ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಾಕೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ 135 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ 135, ಇಲ್ಲೂ 135. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ 270 ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಂಟಗನ್ ಇಂದು ಒಳಗಡೆ ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. 540 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ನಾನು ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ.
ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು. ಇದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕ್ಯಾಪ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅದೇ ತರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್. ನಂತರ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಡಚಿದೀನಿ ನಾನಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ತರ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಆ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ವರೆಗೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನು ಆ ಮಧ್ಯದವರೆಗೂ ಮಡಚಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದ ಪಾಕೆಟ್ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಡಚಿದಿರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಈ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಕಡೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂತಾ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವರೆಗೂನು? ನೋಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಒಂದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಬಾಕ್ಸು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಾಕ್ಸು? ಕ್ಯೂಬ್ ಶೇಪ್ ಇದೆಯೋ, ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆಯೋ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ್ಲೇನೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿನೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೀಗೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಥಿನ್ ಕವರ್ ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೆಜರ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗ 5 ml ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವ್ ಈ ತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೀಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ನಾನು ಈ ಸೈಜ್ ಇಂದು ಉದ್ದದ ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಷ್ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಬಂತು ನನಗೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನನಗೆ ಈ ಸೈಜ್ ಇನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ? ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವರೆಗೆ? ಸೊ ಎಷ್ಟ್ ತರದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಡ್ಗೆ ಭಟ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳದ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಬರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಿವಾಗ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಗಮ್ ಗಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸುಲಭ. ವಾಪಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5ನೇ ಹಂತದವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸೊ ಇದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಭಾಗನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಕುಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ,
ಫಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರಾನೇ ಈ ಕಡೆಗೂ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ತರಾನೇ ಮಾಡಿ ಈಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಹೀಗೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಬಂತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇರೋ ತುದಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪೂರ್ತಿ ಈ ತುದಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು, ಅಥವಾ ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಡೋಲಿವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದು. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ತರದ್ದು? 6ನೇ ತರದ್ದು. ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಅಡ್ಗೆ ಭಟ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳದ್ದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಆಯ್ತು, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಫೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬರೇ ಆ ಕಡೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವರೆಗಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಡಚ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ತರ ಹೀಗೂ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಡಚಿ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರೂ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. 1 ನಿಮಿಷ. ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ನಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಪ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ರೆಗ್ಯುಲರೋ ಇರೆಗ್ಯುಲರೋ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಗನ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ನಾನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಈ ಫೋಲ್ಡ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ 7 ಭುಜದ ಆಕೃತಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೆಪ್ಟಗನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಫೋಲ್ಡ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಎಲ್ಲಾ ಭುಜಗಳು ಸಮಾನ ಲೆಂತ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇದ್ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಇದೆಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ. ಸೊ ಸಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆ ಕಾಲಮ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಳಗಡೆ ಆಂಗಲ್ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಈ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಇದು 180ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ಇನ್ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ 3 ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 ಭುಜ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫೋಲ್ಡ್ 3ಗೆ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು 5 ಭುಜ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೆಂಟಗನ್. ಸೊ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರ ಭುಜಗಳು ಸಮಾನ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ರದ್ದು ಒಳಗಡೆದು 180ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.
ಇದೇ ತರ ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗೆ 180 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅನ್ನ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, 180 + 180 360 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಶೇಪ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಗನ್ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೇ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದ್ ಬಂದಿರೋ ಶೇಪ್ ನ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸೋ ಕಾನ್ಕೇವೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾನು ಬರೀ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಕಲಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಬಾಕ್ಸ್ ಬರತ್ತಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೋದು, ಈ 2 ತರದ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಾದ ನಂತರ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ಈ ತರ ಒಂದು ಚೌಕಾಕೃತಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಆಯತಾಕಾರ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು 2 ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರಾನು ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಪೇಪರ್ನ ಈ ತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎರಡರದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಡಯಾಗನಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದು ಸೈಡ್ ಎರಡೂನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೊಂದು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ವಿಡ್ತ್ 1 ಯೂನಿಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಈ ಕಡೆ 2 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗತ್ತೆ 1 × 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡೋಣ, ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇದೆರಡರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಕೂಡ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್. ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದೇನ್ ಬೇಡ, ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದು ಏರಿಯಾ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿರತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ ಎ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ √2 ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ದು, ಈ ಸೈಡು ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾಗನಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದು 1 ಯೂನಿಟ್. ಈ ಡಯಾಗನಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ √2 ಅಂತ ಬಂತು. ಆತರ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಂ ಬಗ್ಗೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿನೂ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 ನಿಮಿಷ. ಪೋಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಐಟಮ್ ಪೂಲ್ ಲಿಂಕ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ?
Gopi, post the link once again. It's now there as a sticky message, so they'll see it on the top of their YouTube chat throughout. I hope ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ ಜೊತೆಗೇನೆ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಏನೇನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ? ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅಥವಾ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಇದು? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಪೋಲ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 9 ಜನ ಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಹೌದು, ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಪಾಲಿಗನ್ ಟೈಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೆಂಟಗನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಹೆಕ್ಸಗನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆನೂ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. Prachita, you want to talk about the left out slides or shall I go with the second part? I can briefly talk. Okay. Shall I share the screen? Yeah, and make me spotlight. Okay. Yeah. Okay. You can start from slide 10 itself. Okay, so just to continue, the method we use is this, what's known as this experiential learning cycle. So the way you would have seen, the first thing that you do, you have the making experience, then you see the observations. Deepa, you can keep going. Followed by concept connection, where you talk about the activity, and then that allows the children to then make more activities, which are variations or extensions to the given activity, and then they can do the same cycle again. So this is known as a Kolb's experiential learning cycle, and it maps very well with what we have in our resources and the model that we use in the classroom. So as I said, the experience comes through the making. So the resources there are both this making guide as well as the video. Then you get an observation sheet, which allows you to make the observations for each activity. This is followed by looking at videos or PowerPoint presentation of the activity, connecting it to theory, connecting it to concept. And then finally, there's a bunch of questions and quizzes that you can give the children. That also gets fully documented by us, and those act as the summative or the formative assessments and so on. How will this be implemented in the classroom? As you saw, the making of any activity takes around 20 to 30 minutes. So hopefully it can be done in a single period. And as you do the making plus the observations, say in one period, and then the concept connect as well as the recap can take another period. Usually 35 to 40 minutes is what you have for one period. So to do one activity, we would recommend that you have a block period. So either do that over 2 weeks, 40 minutes every week. If you have, then you can do it over 2 weeks, or you can have one block period every 2 weeks or every week and complete one activity. So it depends. For example, if you're doing a 7 activity program, then maybe you need only one block period a month, and over the course of the year, you can finish the 7 activities. So that is up to you, but how you break up the class, that was more or less the 80 minutes that you will take for each activity.
doing ThinkTac activities are, as you saw, using very simple materials. You can make a lot of things, study a lot of concepts. So you get a lot of conceptual clarity. Because the materials are simple, there is a big scope for creativity and innovation, and allows you to also be very flexible in which direction you go. Each child will make there'll be slight differences, and those differences you can talk about and they act as your variation. And there's spontaneous exploration. Because materials are simple, you'll find children trying new and different things, and that allows a lot of scope for exploration. And all these things match very well with this critical thinking and scientific literacy. So these are the three main learning outcomes that come by doing this type of experiential learning. So I hope you kind of got that feeling by seeing so many demonstrations that Deepa did so very nicely, as well as the making of this newspaper cap series, which is one of my favorite activities. And it's been, one of the models by which we have kind of expanded in our thinking as to how with something so simple, you can learn so much. So thank you, and back to you, Deepa. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೋಚೇತಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ThinkTac ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ThinkTac ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂದನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 3 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಸಿಗೋ ತರದ್ದೇ, ಮನೇಲಿ ಸಿಗೋ ತರದ್ದೇ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ 4ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ CSR ಫಂಡ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ 3ನ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾನು ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೂನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇನೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ PPT ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಚರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ PPT. ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಕೊಡುವಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಗಣಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋಲ್ಲಿ 6 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಸೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೀವೇನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೇನೆ SMS ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, 1 ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರು ThinkTac ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್, ನಾನು ಒಬ್ಳು ThinkTac ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್, ಇದೇ ತರ ನಮ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಷನ್, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಇದಲ್ದೇನೇನೆ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ
ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಆ ಸ್ಕೂಲಿಂದು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋ ಹೈಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ, ಮಿಡಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬೇರೆ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಆ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದಾನು ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರತ್ತೆ. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಪೇಪರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, 1 ಕ್ಯಾಪ್ 2 ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರದ್ 7 ಕ್ಯಾಪ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 7 ತರದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ತರ ಏನೋ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ್ದೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದೇನೆ ರಾಮನ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ, ಆಸಕ್ತಿ ನಾವು ಕೆರಳಿಸ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ. ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರೆಲ್ಲಾನು ರಾಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಥಿಂಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಅವರು ಯಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಇರತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋಂಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಕ್ವಿಜಸ್, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಿಜ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೂನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಶನಿವಾರ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಶನಿವಾರ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಥರ್ಸ್ಡೇಸ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾರು ಥಿಂಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಕ್ಳಿಗೂನು ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಈ NEP ರಿಲೇಟೆಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೂ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಲಿ ಹೇಳಿರೋಂತ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ರಾಮನ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪಿಯರ್ ಟು ಪಿಯರ್ ಸೆಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರೆಲ್ಲಾರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇತ್ತಾ, ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಹೀಗ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಲ್ಲೇನೆ ಈ ತರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ಹೇಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ನಾ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದಿರೋ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ತರಾನೇ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲದು ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹೇಗೆ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ thinktac.com pages KAR ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಈ ಲಿಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಾಡೆಲ್ದು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಿಜ್ ಇರತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ಪೋಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಾನು ಏನ್ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, thinktac.com pages KAR ಟೀಚರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮು ಇರತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಿಜ್ ಲಿಂಕು ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ನಮ್ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ಸ್ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ.
ಗೋಪಿ ಮತ್ತೆ ಶಿರೀಷಾ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್? No, just how to log in there. Anyway, you answered it. You tell them to ask any more questions on the chat. ಹಾ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ನೀವು ನೋಡಿದಂಗೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಇರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು PPT ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ನರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂನು 7 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 7 ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಮನೇಲಿ ಸಿಗೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ಮಾಡಬಹುದು, 4ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 3 ಮಾಡಿರೋದ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಉಳಿದ 4ಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ? So one question is, how do we log in and where do we get phone number? So if you can just repeat that. Feedback form will get available on the site within the next day or 2, and then once they fill the feedback form, then you will get a place where you can give your number if you want to, and that's how you will log in. The phone number is used as the identity to log in. ಶಿರೀಷಾ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ, ಆ ಲಿಂಕ್ ನ ನೀವು ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲಿಂಕ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನಾನು? thinktac.com pages/KAR teacher. Resources are all free. You just need to log in and you'll get it. Ruchita, you want to conclude by telling something? Sure. Yeah. Thank you all teachers. First of all, again, we apologize for the delayed start. We had glitches with the system, and we're very happy to see so many teachers come and join this session. We hope you enjoyed the session. Before you forget, remember that you have to go to this KAR teacher site of ThinkTac to get eventually your certificate, as well as filling up the feedback form. The feedback form is getting ready. It will be up, if not by end of today, then by the end of the weekend. So you might have to come back on Monday to go to the website and get the form, but it should be visible soon. So thanks a lot, and I hope this was a meaningful session for you. We got a bit delayed, but I think we had a lot of viewers as well. So it was very good to see all of you watching this session. Thank you. Thank you, everyone. Prachita, you are the host. Maybe you have to. Yeah. So I've ended the stream on YouTube.